নূরে মদিনা, নূরে মদিনা। ইমন ইয়ামিন নিবেদিত নূরে মদিনা প্রযোজিত বাংলাদেশের প্রখ্যাত আলেম ওলামাদের নিত্য নতুন ওয়াজ মাহফিল, হামদ, নাত, গজল সহ সকল প্রকার ইসলামী অনুষ্ঠান দেখতে নূরে মদিনা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে থাকুন। খিতাব জিসকা हबीब रब है फिर उसका सानी जहां कब है जहां में जो मुस्तफा लक़ब है जहां में जो मुस्तफा लक़ब है अब इससे बढ़कर खिताब क्या है। सलातुल्ला दुनियार जगत के आनुकिर मध्य ठेले दिलेन आल्लाह ऐलान करे दिलेन आमार नबी हाबिबुल्लाह। उच्च आवाज दिए बोलुन ना सुबहानाल्लाह। नबी के आमी हाबिबुल्लाह बोली नहीं, एकमात्र आमार प्रिय महबूब के हाबिब लकब दिएछि। बोलुन ना सुबहानाल्लाह। যে কারণে পৃথিবীর জগতের মধ্যে আমার নবীর মতন আবার অন্যজনকে কোন নবীও তো আমার নবীর মতন না। সুবহানাল্লাহ। সেজন্য আলা হযরতের কলি হলো খাতেমুল আম্বিয়া হে हमारा नबी खातिमुल अंबिया है हमारा नबी सारे नबियों का आका सारे नबियों का आका सबसे औला वो आला सबसे बाला वो वाला आसमानों ही पर सब नबी रह गए आसमानों ही पर सब नबी रह गए अर्शे आज़म पे पहुंचा हमारा नबी अर्शे आज़म पे पहुंचा हमारा नबी सबसे औला वो आला सबसे बाला वो वाला नबीर काছে ক্ষমতা আছে না নাই? कौन देता है देखने को मुँह चाहिए कौन देता है देखने को मुँह चाहिए देने वाला है सच्चा जुरे देने वाला है सच्चा सबसे औला वो आला सबसे बाला वो वाला। ठीक किना बंधुरा एगुलो सब आला हजरतेर कली जोरे बोलुन ना सुबहानाल्लाह। जे आला हजरत ऐलान दिए दिलेन आमार नबीर पजिशन आमार नबीर शान आमार नबीर उरुजियत कत रफाना लाका जिकराक कुरानेर বুলি जोरे बोलुन ना सुबहानाल्लाह। वा रफाना लाका जिकराक आमार नबीर शान आमार नबीर इज्जत कत आला हजरत कलम मेरे दिलेन अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल देखनी है हश्र में देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। सलातुल्ला ठीक किना बंधुरा आरो जोरे कब्र में लहराएगे ताहशर चश्मे नूर के सुभानअल्लाह कब्र में लहराएगे ताहशर चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह जलवा फरमा
होगी जब तलात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहां भी दूर हो। রাগ করলেন মনে হয়, প্রসঙ্গ এসে গেল না বলে পারলাম না। সুবহানাল্লাহ। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहां भी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे कौसिया, कस्ता दुरूस ईद मिलाद नबी, उलमाए अहले सुन्नाह। যদি আরেকটু সামনে যাই, আমার নবী কোন নবী? সুবহানাল্লাহ। हम भिखारी वो करीम, उनकी खुदा उनसे फजूल। हम भिखारी वो करीम, उनकी खुदा उनसे फजूल। और ना सुभानअल्लाह, हाय हाय हाय, और ना कहना नहीं आदत रसूलुल्लाह की, और ना कहना नहीं आदत रसूलुल्लाह की। अर्श हक है मसनद रिफअत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। ला वरब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, ला वरब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। सलातुल्लाह বাবারে বাবারে, এরকম তুকরির করলে আর একটা মাহফিল বিনষ্ট হয়ে যাবে। আল্লাহ কবুল করুন। কোথায় গিয়েছিলাম? আল্লাহ সাউফা ইউতিকা রাব্বুকা ফাতারদা। আমার নবীর উপর রাজি আছে না নাই? কেমন রাজি? মসজিদে নববী, না না না, কেবলা মসজিদে জুল কেবলা তাই এখনো আছে না নাই? দুই কেবলা, দুই দিকে মুখ ফিরানো। সুবহানাল্লাহ। একদম এমন ভাবে করে দিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে বারবার মাথা উড্ডীন করা আমার কষ্ট অনুভব হচ্ছে। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ আমার নবী যতবার চাই, আল্লাহ ততবার জিবরিলকে বলে, জিবরিল দেরি করো না। আমার নবী বারবার মাথা উত্তোলন করতে লাগলো, আমি মুনিবের কাছে কষ্ট হচ্ছে। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। সুতরাং তুমি দৌড় দিয়ে যাও। আমার নবীর মন যখন বাইতুল্লাহকে কিবলা বানাইতে চাই, ফালানুওয়াল্লিয়ান্নাকা কিবলাতান তারদাহা, উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আমার নবী যখন চাইলেন, আমি আল্লাহ রাজি হয়ে গেলাম। ঠিক কি না? নবী চাইলে আল্লাহ রাজি হয়ে যায়। তাহলে বুঝা গেল পৃথিবীর জগৎবাসীরা ও আল্লামাকা মা লাম তাকুন তা'লাম, নবীর রেজা দেখাইতে দেখাইতে আল্লাহর কোরআন বলে দেন, কেন আমার নবী গায়েব জানবে না? আমি আল্লাহ আমার নবীর উপর একমাত্র রাজি।
আরো জোরে। সুতরাং নবীকে আমি কি করলাম, ও আল্লামাকা মা লাম তাকুন তা'লাম। ইয়া রাসূলুল্লাহ, যত অজানা বিষয় ছিল আমি মুনিব বললাম আপনাকে শিখিয়ে দিলাম। আরো জোরে। সেজন্য অন্য শায়েরের কলি আলা হযরত রাসূলুল্লাহ সুবহানাল্লাহ, আর আলা হযরতের কলি ছিল और कोई गायब तो क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गायब तो क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो रोद सारा दुनिया। ওরে ব্যাকরণের গোষ্ঠীরা, আমার নবী গায়েব জানে না, সেজন্যই তো জিবরিলকে সিদরাতুল মুনতাহায় বসায় রাখলাম, আমার মুস্তাফাকে আরশে আজমে নিয়ে গেলাম। জিবরিল কোথায়? সিদরা মুনতাহা জিবরিল আমি কাম ওয়া সিদরা মুবতাদা প্যারে নবী কা সালাম। সেজন্য আলা হযরতের করি না, তেরা মসনদ নাজ है अर्शे बरी। সুবহানাল্লাহ। আসলে বেতুন ফগড় টিয়ারো তাগিদ হাজার উন বেকুন তো আছে করতুর দিলে ভালো, আল্লাহ কবুল করুন। আমিন। তেরা মসনদ নাজ है अर्शे बरी, तेरा मोहर मेरा है रूह है अमीन, तू ही सर वारे हर दो जहां है शाह, तू ही सर वारे हर दो जहां है शाह, तेरा मिसाल नहीं है खुदा की कसम, तेरा मिसाल नहीं है खुदा की कसम, है कलाम इलाही में शम्सु दुहा। सलातुन्या वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला। तो ज़रा बोलो ना सुभान अल्लाह। वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला, के कलाम मुजीद ने खाई शाह, के कलाम मुजीद ने खाई शाह, तेरे शहरों कलाम बाका की कसम, है कलाम इलाही में शम्सु दुहा। सलातुन्या खुदा ने अर्शे बरी के ऊपर कहा नबी से के आई पैगंबर। এতক্ষণ আলা হযরতের কলি ছিল, এরা আলা হযরতের শিষ্যদের। সুবহানাল্লাহ। खुदा ने अर्शे बरी के ऊपर कहा नबी से के ऐ पैगंबर, नकाब मुँह से जरा जुदा कर, नकाब मुँह से जरा जुदा कर, हमारा तेरा हिजाब क्या है। सुबहानाल्लाह। বন্ধুরা বাবারা ভাইরা আমার, আরশে আজমের মধ্যে নিয়ে যেভাবে বুড়িটা ছিল অনেক পুরাতন কলি আমার। আল্লাহু আকবার। कहा जिब्रील ने सिदरा तलक मेरी रसाई है। सुभान अल्लाह।
जिब्रील ने सिदरा तलक मेरी रसाई है कितने मंजिली आगे, सुभान अल्लाह, है कितने मंजिली आगे, नबी जाने खुदा जाने, है कितने मंजिली आगे, नबी जाने खुदा जाने। আরেকবার বলুন না সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ 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 আল্লাহ। জিবরিল যেখানে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে না ওখানে আমার নবী যেতে পারে কেমনে? জিবরিল মাটির তৈরি মনে হয়, আর নবী একটু জোরে বলেন না। কিয়ামত পর্যন্ত বেকুফের ডাঁসটা কোথাকার গালের ফাড়া দিয়ে অশ্লীল কথা বেয়াদবের আচরণ না করার জন্য আমার আল্লাহ না নিয়ে পারতেন। আল্লাহ কেন নিলে? বলছে কিয়ামত পর্যন্ত তাদের উচিত শায়েস্তা করার জন্য। খবরদার আমার মুস্তাফার শানে গোস্তাখি আর বেয়াদবি করবি না। যেখানে নূরের তৈরি জিবরিল যাওয়ার ক্ষমতা রাখে না ওখানে আমার মুস্তাফাকে নিয়ে রাখতে হবে। আল্লাহ কবুল করুক, আমিন। আবারে সময় তো ফুরিয়ে যাবে। আল্লাহু আকবার। ওই পুলিশ লাগা আছে যে আমার সাথে চলে আসছে আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য, আমিন বলুন। আমার কোথায় ছিলাম যে রেজায়ে মুস্তাফা, হৃদয় খুদা, खुदा की रजा चाहता है दो आलम, खुदा चाहता है हृदय मोहम्मद। সারা বিশ্ব চায় আল্লাহকে রাজি করতে আর আল্লাহ চায় আমার নবীকে রাজি রাখতে, ঠিক কি না? কারো কোনো কষ্ট হচ্ছে? বাবার একটু বসেন না, দৌড়াদৌড়ি করতে লাগলেন কেন? আরে কত ফুড়াফুড়ি, কত বোমবাজি, এত সকালে মাথা তুললে কেমন হবে? সারা বাংলাদেশের মধ্যে আমরা চট্টগ্রামের বুকে বসে কেউ কেউ মনে করি যে চট্টগ্রাম দিয়ে সুন্নিয়ত শেষ। না রে বাবা, ৬৮,০০০ গ্রাম দেখতে হবে, সারা বাংলার জমিন দেখতে হবে। আজকালকার অনেক আলেম ওলামারা, পীর মশায়েখরা মনে করে যে চট্টগ্রাম দিয়ে সুন্নিয়ত শেষ। না না, চট্টগ্রামের উপর খোদার একটি বৃহত্তম রহমত মদিনাতুল আউলিয়া, ঠিক কিনা? এই কারণে আমরা বুলবুলি থেকে বেঁচে যাই, বৃহত্তম গজব থেকে বেঁচে যাই, ঠিক কিনা? যদি আমরা ফহর করে মনে করি আমরা ছাড়া আর কেউ নাই তাহলে কিন্তু ভুল হবে। সারা বাংলাদেশের মধ্যে সুন্নি কি বুঝে না, গৌসুল আজম কি বুঝে না, ইমাম আলী মকাম হুসাইনকে লানতুল্লাহ বলতে লাগলেন, ইয়াজিদকে রহমতুল্লাহ বলতে লাগলেন। বড় আফসোস, আফসোস। আমি আপনাদের কাছে শরীর বন্ধ আহ্বান করবো, বাবারে আপন ভাই অন্য ডিস্ট্রিক্ট থেকে যারা আসে তাদেরকে পয়গাম দেবেন। ইসলামের তাবলীগ এটা আপনার নৈতিক দায়িত্ব। ভাই একটু বুঝ। যখন নাকি আজকে ৭ জন বড় বড় পাগড়িদারি মুফতি সাহেবের কাছে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনাদের কাছে 3টি জবাব দিলাম আর 3টি রয়ে গেল। ঈদে মিলাদুন্নবী কখন শেষ? সুবহানাল্লাহ বলেন। আমি ভুলে যাই না, এটা আমার অভ্যাস না। আমি যেখান থেকে শুরু করি ওখানে আবার আসি। আলহামদুলিল্লাহ বলেন। অনেক ভাইরা আমাকে বলেছেন, আরে বাবা আমল, নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত, সত্যি আপনার উজু না হলে নামাজ হবে? ঈমান না থাকলে উজু দিয়ে কোনো কাজ হবে? আপনি নিজেই ঠিক করেন। এখন আমার রাসূল বলেছেন কুল্লুহুম ফিন্নার, সব দল জাহান্নামে যাবে। ৭২টি দল, ইল্লা মিল্লাতুন ওয়াহিদা, একটি দল মাত্র জান্নাত পাবে। আমার নবীর কাছে জিজ্ঞাসা ছিল মান হিয়াল মিল্লাহ, ক্বালু ইয়া রাসূলুল্লাহ, ক্বালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মা আনা আলাইহি ওয়া আসহাবি, যে দলের মধ্যে আমি রাসূল থাকব, যে দলের মধ্যে আমার সাহাবায়ে কেরামরা থাকবে, ওই দল একমাত্র জান্নাতি দল। এখন নবী কোন দলে? এই সুন্নিরা। ৭২ ফিরকা বাতিল, এক ফিরকা আহলে নাজি। সুবহানাল্লাহ। আজকে বড় দুঃখ, আমরা সুন্নিরা কেউ কালা গ্রুপ, কেউ দলা গ্রুপ, কেউ বুড়া গ্রুপ, কেউ জওয়ান গ্রুপ। আমার কাছে দলা আর কালা, জওয়ান আর বুড়ার দরকার নাই। সুন্নি হলেই তাকে আন্তরিক প্রীতি করে ভালোবেসে জড়াই ধরবেন।
ঠিক কিনা? এগুলো করতে করতে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে আমরা আজকে। বহির্দৃষ্টিকের মধ্যে দাঁড়াবার ক্ষমতা নাই। ব্যাঙের ছাতার মতন বাতিল ফিরকার গোষ্ঠীরা মসজিদ দখল করে নিচ্ছে, প্রতিষ্ঠান দখল করে নিচ্ছে। সুন্নিয়তের স্লোগান নাই, নারাই রিসালাত ওরা বুঝে না, দিতে রাজি না, হারামের স্লোগান দেয়। নাউজুবিল্লাহ। যেমন নাকি হেলিকপ্টার হুজুর কত সুন্দর করে ফালতু স্লোগান, এই বেটা বস, সাথে সাথে ইমান ক্যান্সেল। আপনি নবীকে সালাম না দিতে পারেন, কিন্তু দিলে আপনি ব্যাট খেতে পারবেন না। সালাম সালাম জারি করলেন, বন্ধ করতে পারবেন না, এই ক্ষমতা কারো কাছে না। সুবহানাল্লাহ। আমার নবীর ইয়াদগারি চালু থাকবে। সুবহানাল্লাহ। আগে কি ছিল? আপনি তো ঘোড়া না চড়ে গাড়িতে চড়তে লাগলেন কেন? এই পাগড়ি ছিল, এই রুমাল ছিল, এই কাপড় ছিল, এই চারুকলা ছিল, আপনি মাটির বর্তনে ঘাড়া না গিয়ে এখানে ঘুরতে লাগলেন কেন? এই চেয়ার ছিল, সব বিরাট। ঠিক কিনা? দুঃখ হয়, আফসোস লাগে। অনেক কিছু ছিল না, আর আজকে আমরা পেয়ে গেলাম। আমিন বলেন না? এটা আমার নবীর শান। সুবহানাল্লাহ বলেন না? উম্মতের বয়স যত পরিধি কমে আসতে লাগলো, আমার আল্লাহ বলতে লাগলেন, আমার রসুল বলতে লাগলেন, সারা বিশ্বটা হাতের মুঠোতে চলে আসবে। আর প্যারিস গিয়ে দেখতে হবে না। প্যারিস এখন নক করলাম, প্যারিস এসে গেল। সৌদি আরব নক করলাম, সৌদি আরব এসে গেল। এক সময় আমরা দেখার জন্য বড় খামুখি তাজিব হয়ে থাকতাম। আল্লাহ বলতে লাগলেন, এটা খুশি হইস না, হায়াতের বাজেট শেষ, ফুরিয়ে যাচ্ছে, এটা প্রমাণ করে দিচ্ছি। ঠিক না? আমার নবী বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, মামলা কি কাঁদতে লাগলেন কেন? আমার নবী বলতে, ইয়া আল্লাহ, কাঁদবো না কেন? অন্য নবী আর আমি নবী কি এক? আমার উম্মত ডায়াবেটিস রোগী হবে, ব্লাড প্রেশার রোগী হবে, বয়সের পরিধি কমবে। তুই খোদাকে রাজি করবে কখন? কত তাহাজ্জুদের নামাজ পড়বে, আপন সন্তান চালাইবে না, পেট চালাইবে না, নফল ইবাদতের মধ্যে তোকে রাজি করবে? পারবে না। আমার উম্মত দুর্বল। উম্মতকে কেমন করে জান্নাত দেওয়া যায় সেই পথ বের করে দাও। এই ঈদে মিলাদুন নবী হলো তার মধ্যে একটি। কষ্ট হয়, অনেকের অন্তরে ব্যথা লাগতে পারে, কারণ হলো শয়তানের ভাইদের কাছে এগুলো ভালো লাগবে না। ঠিক কিনা? অনেকদিন রিচার্জ করলাম, আল্লাহ তোমার মাহবুবের কোন কাজ তুমি ঘটাইলে? এবার জিজ্ঞাসা করলাম আপনাদেরকে, এক্ষুনি এসে যাচ্ছে আমি, কখন ঈদে মিলাদুন নবী শেষ? কথা বলতে হবে। ঈদে মিলাদুন নবী শেষ আছে। আলা হযরতের কাছে গেলাম, একটা আয়াতের তাফসীর দেখতে গিয়ে, সুবহানাল্লাহ, बस इतना सबब है इनका दे बज़्म महशर का। सुभान अल्लाह। अब भाई बहुत ठीक हो जा रखा ना, ठीक हो रहा है सोना मैं क्यों न करना आई फुत्ती ना आने दिलो ना करना करी आर गला सोनी बे बुझोगे दे तू और चार गला की ठीक करो ना सोना दुनिया আমার হযরত আজিমুল বরকত চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ ইমামে আহমদ রেজা খান ফাজিলে বেরলভী এত সুন্দর এলান দিতে লাগলেন। সুবহানাল্লাহ। আমি মাগরিবের নামাজের পর ওদের সামনে যখন একটা একটা করে তুললাম, ওরা নাক ছিটকে দিতে লাগলেন। আর আমাদের হুজুরদের চেহারা দেখেন কত সুন্দর হয়ে গেছে। এগুলো কি আমি নতুন পড়তেছি? ওদের না ওরাও পড়ে না? হেদায়েকে বসিস কি আমি পড়ি? শুধু যত পড়ি তত পড়তে মন চায়। আল্লাহু আকবার। আয়রে আলা হযরত কত বড় আশিক রাসূল, কেমন জাত! আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। যাকে খোদার সময় পর্যন্ত সম্মান দেখাইতেন। মাগরিবের নামাজ সময় কুদরতের পক্ষ থেকে রেল বন্ধ করা হয়েছিল। নামাজ পড়া শেষ, রেলগাড়ি চালু। একজন তাকিয়ে রইলেন, মামলা কি? ইঞ্জিনিয়ার বলে যে বুঝলাম না। প্রকৌশলী চিন্তার মধ্যে পড়ে গেলেন। ড্রাইভার বললেন যে বুঝলাম না। আর একজন নবীর আশেক বলে যে তোমরা বুঝো নাই, ওই দেখো নামাজ পড়াই আসতে লাগলেন, মাগরিবের জামাত পড়াই মৌজা পড়তে লাগলেন। আমার আলা হযরত যখন গাড়ির উপর, রেলগাড়ির উপর কদম রাখলেন, ভাইরা এবারে স্টার্ট দাও। সুবহানাল্লাহ। যখন আলা হযরত কদম রাখলেন, স্টার্ট দিলেন, দাম দাম করে চালু হয়ে গেল। এবার সবকিছু সেরে
আলা হযরতের কদম নক করলেন, হুজুর আমাদেরকে মাফ করে দিয়েন। কেন, কি ব্যাপার? বলে যে হুজুর আজকে একটু দোয়া করে দিন না আমাদের জন্য। কি রে বেটা, তুই আমাদের কি দেখলি? বলে যে হুজুর এত চেষ্টা করলাম, যতক্ষণ আপনি নামলেন উঠেন নাই অতক্ষণ রেলগাড়িতে স্টার্ট চালু করতে পারলাম না, আর যখন আপনি কদম দিলেন সুইচের সাথে চালু হয়ে গেল। আর ওদের বলো না সুবহানাল্লাহ। না করি না করতে हैं সুবহানাল্লাহ हजरत, न करी न करते हैं ताज़ीम मेरी, फ़िदा हूँ कि तुझे पे ये इज्जत मिली है। बाघ सिंह नागाल पेले আমায় সম্মান করে, বাঘ সিংহ নাগাল পেলে আমায় সম্মান করে, এই সম্মান পেলাম আমি নবীর গোলামি করে। সফিনাকে বাগে ধরল, গোলাম নবী নাম বলিল, বাগে হাঁটি পথ দেখাইল, দেখো নবীর শান। চার পায়া জন্তু যারা নবীর নামে দিশাহারা, চার পায়া জন্তু যারা নবীর নামে দিশাহারা, মানুষ হইয়া নাচে নিলি নবী পাকের শান। প্রভু দয়াবান, আমার প্রভু দয়াবান, আমাদের বানাইল অতি ভাগ্যবান। এমন নবী দান করিল নাই তার সমান, সেই নবীর গোলামিতে জান করো কুরবান। সুবহানাল্লাহ, আরো জোরে আল্লাহ সবাইকে কবুল করুন। বন্ধুরা বাবারা, আমার শেষের দিকে না আসলে আবার বলবেন যে হাসান রাজা কি ওয়াজ করলো, দৌড় দিয়ে চলে গেল। আমার তকরির ছিল ফাতালাক্কা আদম মির রাব্বিহি কালিমাতিন ফাতাবা আলাইহি ইন্নাহু হুয়াত তাওয়াবুর। আজকে পানির ট্যাঙ্কি ঢাবার দক্ষিণ পূর্ব কোন যুবক ও তরুণ সমাজ কোন পাগলামিয়ে পাইল, কেন করলাম? সুবহানাল্লাহ বলেন। এই ঈদে মিলাদুন নবী শেষ কখন? বলে যে ময়দানে মাশার। বলেন বস ইতনা সবব হয়। হুজুর জানলো, শুনলো, কলিটা বুঝলো, আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। কেন বুঝলেন তো? ওই খোদার বুক টানে ভেড়া গাট টানা হইল। সুবহানাল্লাহ বলেন না। হুজুর না জানলে জানবে কারা? আল্লাহু আকবার। হায় হায় হায়। আলা হযরত বলতে লাগলেন একটি মাত্র কারণ। এখন আপনাদের কাছে, বিজ্ঞ জনতার কাছে বিচারটা রাখলাম, কলমা নিয়ে মরলো না কলমা বিহীন মরলো, আল্লাহ জানে না? কে জান্নাতি কে জাহান্নামী আল্লাহ জানে না? মাফনের পাল্লার মধ্যে কার সওয়াব বেশি হবে, গুনাহ কম হবে আল্লাহ জানে না? 12 সূর্যের তাপের তলে হবে কৌসারের পানি কার পান করতে হবে আল্লাহ জানে না? আরশের ছায়া কে পাবে না আল্লাহ জানে না? ফুলসিরাতের পুল কে পার হতে পারবে কে পারবে না আল্লাহ জানে না? যদি জানে তাহলে প্রশ্নটা আপনার কাছে, তাহলে ময়দানে মাশার হাসরের মাঠটা কেন? হায় হায় হায়, জোরে বলো সুবহানাল্লাহ। তাই তো আজকে ডাক পড়লো আলা হযরত আজলে উনি কি পানা। সুবহানাল্লাহ। আজলে উনি কি পানা, আজ মদদ মান উনসে। সুবহানাল্লাহ। আজলে উনি কি পানা, আজ मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। उच्च आवाज দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। বন্ধুরা রে আমার, আজকে এই সময় নবীর হৃদ্যতা, নবীর আন্তরিকতা, নবীর প্রীতি ভালোবাসা জয় করে নিন। যেমনি ভাবে আজকে পানির ট্যাঙ্কির ঢাবার দক্ষিণ পূর্ব কোন যুব ও তরুণ সমাজ ঈদে মিলাদুন নবী সাজায় মুস্তাফার গোলামীর দপ্তরে নিজের নামটা লিখাইয়ে দিলেন, ঠিক কিনা? আর আমরা যারা আসলাম বসলাম বিরিয়ানি খাওয়ার জন্য,
মানুষকে দেখাবার জন্য? নবীর গোলামি আমরা চাই কি চাই না? আরে জোরে, দো আলম কি দৌলত, दो आलम की दौलत है इश्क नबी में, ये हासिल जिंदगी बंदगी है। सुभान अल्लाह बोलबेन ना? दो आलम की दौलत है इश्क नबी में, ये हासिल जिंदगी बंदगी है। सुरूरे दवामी तुम्हें भी मिलेगी, सुरूरे दवामी तुम्हें भी मिलेगी, मोहब्बत की दुनिया बसा कर तू देखो, मोहब्बत की दुनिया बसा कर तू देखो। আরেকবার বলুন না সুবহানাল্লাহ, ঠিক কি না? এবার স্পষ্ট করে দিই, রসুলে খুদা কি, রসুলে খুদা কি गुलामी में क्या है, रसूले खुदा की गुलामी में क्या है, जरा तुम गुलामी में आकर तू देखो। ও বাবারা যারা আসলেন, তকদির কি ফলে গেল কিনা আরো জোরে বলতে হবে। रसूले खुदा की गुलामी में क्या है, जरा तुम गुलामी में आकर तू देखो। गुलामी ये है बादशाही से बेहतर, गुलामी ये है बादशाही से बेहतर, इधर आओ किस्मत जगा कर तू देखो, इधर वो किस्मत जगा कर तू देखो। सारा दुनिया আল্লাহ 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 আল্লাহ, পৃথিবীর জগৎবাসীরা কত নিয়ামতের পালা মুস্তাফার গোলামের মধ্যে। সুবহানাল্লাহ। যেমনি ফরিদউদ্দিন গঞ্জে শাকর রহমতুল্লাহ, এটা বলে আমি শেষ করবো, আল্লাহ কবুল করুন। ফরিদউদ্দিন গঞ্জে শাকরের পাওয়ার দেখবেন, গৌসে পাক খাজা গরিবা নওয়াজ হযরত কেবলা বাবাজান কেবলা শাহী শাহী শ্রীকুট সদা সর্বদা পাচ্ছেন। সুবহানাল্লাহ। ফরিদউদ্দিন গঞ্জে শাকর রহমতুল্লাহ শুনতে রাজি? আল্লাহর ওলিরা কি দুনিয়াদারি চায়? নবী কি চাইলেন? পৃথিবীর জগৎ কি তাদের দরকার? বললাম যে নবীর গোলামের মধ্যে সবকিছু আছে না নাই? একবার গোলামি অর্জন করুন, খোদার কসম আপনার পৃথিবীর দিকে আর তাকাইতে হবে না। যেমনি ভাবে দেখেন, লকার খুলে একজন মুরিদান সুযোগ পেয়ে গেলেন, টুস করে ওই হুজুরের লকার খুলে জমির দলিল পত্রগুলো নিয়ে গেলেন। এখন দুনিয়ার জমিনের দলিল পত্র আমার কি দরকার? সুবহানাল্লাহ। ফরিদউদ্দিন গঞ্জে শাকর রহমতুল্লাহ আলাইহি, তিনি নিজামউদ্দিন আউলিয়ার পীরে মুকাম্মেল। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আহা, এখন হঠাৎ করে অনেক যুগ ধরে চাষাবাদ দিতে লাগলেন। হঠাৎ করে দেখা গেল যে এই চাষি, আজ থেকে এই জমিনে তুমি আসবা না। কেন? বলে যে তুমি যদি এখানে আসো তোমার হাত পা কেটে দেওয়া হবে, কারণ এটা তোমার হুজুরের ফরিদউদ্দিন গঞ্জে শাকর আল্লাহ ওলির জায়গা না, এটা তো ওলির জায়গা না, একটু কার জায়গা? বলে এটা আমার পৈতৃক জায়গা, আমার বাবা অনেক আগে সব নকলবাজি করে সিটিংবাজি করে সব দখল করে নিয়েছে। নাউজুবিল্লাহ বলেন। কাগজপত্র পাইলে সব সিনিসের ওখানে আছে না? এই যুগে তো এতগুলো কি চোখ রানি ছিল, নাগরানি ছিল, বানাই রেডি করে ফেললেন। আসলে ওর লোভ ঢুকলো কোথায়? খানাকার মধ্যে লাউ, বিভিন্ন ধরনের সবজি এত উৎপন্ন হতো যা বলার মতন না। সুবহানাল্লাহ। এটা আরেকটি কেরামত। যাক, এগুলো দেখে সে বরদাস্ত করতে পারে না। কাগজগুলো নিয়ে একদম মুনশিয়ানা করে সঠিক করে বানাইলেন ভালো করে, এখন তুলে দিলেন, কাজীর দরবারে নালিশ করে দিলেন। কাজী নোটিশ পাঠাইলেন, হুজুর অমুক দিন আপনার কেস, আপনাকে মুভ করতে হবে, কাঠগড়ায় দাঁড়াইতে হবে। আপনার জমি যদি হয় তাহলে দলিলপত্র নিয়ে আপনি শো করবেন, আর দলিলপত্র শো করতে না পারলে আপনাকে জমি দিয়ে আসতে হবে। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর বলি বলে যে বাবারে একটু তালাশ করে দেখ না, বলে যে কোনোখানে কোনো দলিলপত্রই নেই। আল্লাহু আকবার। আমার লকারও নাই, কে নিয়ে গেছে, কার দরকার চাই নাই। বলে যে বাবারে আমি তো কাঠগড়ায় জীবনে যাই নাই,
আজকে আমার জমির জন্য কাঠগড়া যেতে হবে? না 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 না, আমি কাঠগড়া যাব না। আল্লাহু আকবার। নোটিশ যিনি আলো ওনাকে বলে দিলেন, তোর কাজী সাহেবকে বলিস আমি তো অপরাধী জানি, তারপরও আমি কাঠগড়ায় যাব না, তবে একটা কাজ করতে পারস, দলিলপত্র আমার কাছে নাই, আমি আর আপনি হলে বানাই দলিল আছে কিনা দেখি, তালাশ করব। আর উনি বলে দিলেন যে আমার কাছে নাই, সুতরাং দলিলপত্র আমি দেব কোত্থেকে? নির্দিষ্ট তারিখ এসে গেল, এখন হুজুর বলে যে আমি যাব না। তোর কাজী সাহেবকে প্রতিনিধি পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করতে বলিস আমার জমির কাছে। জোরে বলেন না। তোর কাজী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করতে বলবি যে আমার জমির কাছে, আমার জমি যদি বলে দেয় জমি কার, সেই হবে মালিক। একটু জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। বাবারে বাবারে বাবারে, মুস্তাফার গোলামের মধ্যে কি আছে দেখেন। এটাই হলো আজকের ঈদে মিলাদুন নবী। আগে গোলাম হয়ে যান, খোদার খোদাই আপনার হয়ে যাবে। আল্লাহ কবুল করুন। নির্দিষ্ট তারিখ এসে গেল, হুজুর বলছে আমি যাবই তো না, এখন কি করবেন? তারিখ যখন পড়ে গেল, হুজুর কাজী সাহেব পয়সা করে আমার দেবো, আপনি প্রতিনিধি দেন। দুজন প্রতিনিধি পাঠাই দিলেন। সুবহানাল্লাহ। হুজুর কিন্তু একটু রাগ করলেন, মধ্যখানে দুই চারজন মানুষ দিছে না, হঠাৎ করে বলে দিলেন যে মাথা ভাঙা, হাঁটু ভাঙা, পা ভাঙা, এ ভাঙাইয়া একটু বলিস আমি যাব না। এটা বলছে যে কাজী সাহেবকে উপলক্ষ করে। এখন ভালো মানুষ কে ভাঙা, হুজুর ব্রেন ট্রেন ঠিক নাই, মনে মরজুম মানুষ, বাদ দেয়। এখন দেখা গেল নির্দিষ্ট টাইম এসে গেল, দুজন প্রতিনিধি পাঠাইলেন, জমির চারিদিকে ঘুরে ঘুরে, ও জমিন বল না তোর আসল মালিককে। উত্তর দেয় না, বলে যে বুয়া পিন্না। বলছিলাম না, আসলে এমনি মানুষকে পাগলামি জোড়া দিচ্ছে আর কি। আহা, সারা বছর যিনি চাষ করতেন উনি দুই চোখের পানি ছেড়ে দিলেন। আল্লাহু আকবার। জমিন এত উর্বর, এত পাওয়ার তোর কাছে আছে, বেগুন চারা লাগাইলে, লাউ চারা লাগাইলে, যে কোনো ফলের চারা লাগাইলে দুনিয়ার তুফান হয়ে যায়। সুতরাং তুই মাতবি না কেন? আমার পীরে মুকাম্মেল বলেছেন তুই উত্তর দিবি। এখন বন্ধুরা, বাবারা, ভাইরা আমার, আসল যিনি চাষ করতেন তার সাথে সম্পর্ক আছে না নাই? সেই জন্য কিছু পেতে চাইলে কিছু দিতে হয়, সম্পর্কের প্রয়োজন আছে না নাই? জমি বলে যাক ওরা কারা, আমি ওদেরকে চিনি না। এতক্ষণ তুমি কথা বলো না কেন? যখন জমির মালিকের পক্ষ থেকে চাষাবাদ বললেন, ও জমি, এত বড় জমি, এত বছর চাষ করলাম যুগের পর যুগ, আজকে পীরের তো দুর্নাম হয়ে যাবে, বদনাম রটাইবে, ভুয়া পীর বলে বলবে। জমি একটু বল না তুই কার? উঁচা আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহান। জমি জলজলা মেরে দিলেন, চিৎকার দিয়ে বুক ফাটিয়ে আওয়াজ দিলেন, এই আমার চাষি রে, জমি তো অন্য কারো মালিকানার মধ্যে নাই, সেই বড় ফরড বাস। সুবহানাল্লাহ। কাজের প্রতিনিধি আছে না নাই? ওদের সাথে কথা বলবো না, ওদেরকে আমি চিনি না। জমি যাকে চিনে রাখালকে উত্তর দিতে লাগলেন, তোর সাথে আমার সম্পর্ক আছে, যুগের পর যুগ আমার উপর তুই চাষাবাদ করলি, হাল চাষ দিলি, আপনার কুড়াল মারলি, আমি তোর সাথে কথা বলছি, যা বলে দেন। এই কাজের প্রতিনিধি শুনে রাখ, এই জমির মালিক আল্লামা ফরিদউদ্দিন গঞ্জে সরকার রহমতুল্লাহ আলাইহি, ওর কাগজ নকল, সেই সিটিং, সেই ফরট, কোনো চিন্তা নাই। আল্লাহু আকবার। দুইজন এমন ভাবে দৌড় দিলেন, কাজী বলে যে জি হ্যাঁ জি, যা বানাম, দৌড় দিয়ে আসেন। জমি কথা বলেছে। কি জমি কথা বলেছেন? বলছে আপনি আসেন। এখন ওরা দাঁড়িয়ে রইলেন। কাজী সাহেব যখন আসলেন, জমি বল, কাজী সাহেবকে শুনাই দিলেন খবরদার। এখন কাজী সাহেবের ভাঙা গর্দান, ভাঙা পা, ভাঙা। আস্তে করে যখন ঘোড়ার থেকে নামলেন, আবার দৌড় দিয়ে জমি যখন জলজলা দিলেন, তাড়াতাড়ি সরে পড়লেন। এখন সরে দৌড় দিয়ে, এই কাজী সাহেব দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া, এই জমির মালিক যেই জন কেস করেছেন
বাদী হয়ে সে 1 নম্বর ফরট, সে 1 নম্বর সিটার, তার জমি না, এই জমির মালিক হলেন ফরিদউদ্দিন গঞ্জের শাখার। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। उस दर की गदाम बर देते हैं शान जहां के झूली को, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। जोरे बोलबो ना सुबहानाल्लाह। मुस्तफार गोलामी करे मुहताज, और আমার নবী তো মুখতারে কুল, ইন্না আতাইনা কাল কাউসার। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন না সুবহানাল্লাহ। मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, सुबहानल्लाह। मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिया है, दरिया बहा दिया है, दुर्बे बहा दिए हैं, उनकी महक न दिल के गूंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं सारा दुनिया। আমার দাতা হতে কেউ বিন্দু সম চাহিলে, আমার দাতা হতে কেউ বিন্দু সম চাহিলে, আরে মানিক রতন দিলেন, মানিক রতন দিলেন, সাগর বানা দিলেন। সুবহানাল্লাহ। আমার নবীর কাছে পাওয়ার আছে না নাই? আমি বললে কি মানবেন না? যদি মুনিব বলে, আল্লাহ বলে, ও আম্মা সাইলা, ও আম্মা সাইলা, যত সওয়াল, যত ভিখারি আপনি মুস্তাফার দরবারে আসো, আয়াত মনসুখ নয়, কিয়ামতের ময়দানেও আপনি দিতে থাকবেন। আমি মালিকে হাকিকি, আপনি রসুলকে মালিকে আতাই। ওয়াল্লাহু মুতি ওয়া আনা কাসিম। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। हमें भीख मांगने को, सुभान अल्लाह, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे शुक्र है खुदाया। आला हजरत এত সুন্দর কেমন করে লিখতে পারলেন? আল্লাহ 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 আল্লাহ। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। সুবহানাল্লাহ। তো এরকম পড়তে থাকবো, আল্লাহ হযরতের নাতের কলি বের হবে, রাত খতম হয়ে যাবে, আল্লাহ কবুল করুন। সর্বশেষ আপনাদের কাছে এলান ছিল, ঈদে মিলাদুন নবী শেষ কখন? কিয়ামতের মাঠ বলেন না, ময়দানে মাহশার। কাদেরকে নিয়ে করবেন? সমস্ত জাত, হিন্দু, বুদ্ধ, দৈত্য, দানব, মানব, আছে না নাই? একটু জোরে বলতে হবে। পেয়ে গেলাম। কে করবে? আল্লাহ। দলিল
আসা আইয়াবাসাকা রাব্বুকা মাকামাম মাহমুদা। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ, আরো জোরে। আল্লাহ কবুল করুক, আমিন। বাবারা, সমাপ্তি লগ্নে এসেই গেলাম। ফাতালাক্কা আদম মির রাব্বিহি কালিমাতিন ফাতাবা আলাইহি। সুবহানাল্লাহ। আমরা কিসের ঈদে মিলাদুন নবী করতে লাগলাম? আল্লাহ বলতে লাগে সবচাইতে বৃহত্তম জশ্নে জুলুসে ঈদে মিলাদুন নবী করবো আমি আল্লাহ। আরে তোরা তো দুনিয়ার জগতের মধ্যে উট, গয়াল, মহিষ, গরু, ছাগল, বেড়া, দুব্বা, আমি আল্লাহ মাছের কলিজা দিয়ে বিরিয়ানি বাগায় খাওয়াইব। একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আর ওই দিন পানির ট্যাঙ্কির ডাবা দক্ষিণ পূর্ব কোন যুবক ও তরুণ সমাজের ভাইরা হাসরু মে সুবহানাল্লাহ हश्र में जब के देखे नबी को उम्मती कहेंगे खुशी से, हाँ उम्मती कहेंगे खुशी से आ रहा है वो देखो नबी जी, आ रहा है वो देखो नबी जी, जिनकी कान पे कमली है काली बर्द जोली मेरी, या नबी जी बर्द जोली मेरी, या नबी जी लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली, उन नवाज़ों का सदका अता हो, उन नवाज़ों का सदका अता हो, दर पे आया हूँ बन कर सवाली, दर पे आया हूँ बन कर सवाली। सुबहानाल्लाह। নাতের কোলে অপ্রাসঙ্গিক পড়লে আমার হুজুররা বলবে যে হাসান না তার না পড়। অনেক সময় দুর্নামের বাকিটা আমি হই, অপ্রাসঙ্গিক কোনো না পড়েছি আমি। আল্লাহ কবুল করুক। ফাতালাক্কা আদম মির রাব্বিহি কালিমাতিন। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। মনে আছে তো সবার কাছে? এবার আবার জিজ্ঞাসা করব, ঈদে মিলাদুন নবী কখন শুরু? রুহের কে শুরু করলেন? কাদেরকে নিয়ে? দলিল আয়াতে মিসাক। সুবহানাল্লাহ বলেন না। শেষ কে করবে? কোথায় করবে? কাদেরকে নিয়ে করবে? আমাদেরকে বলেন। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? আল্লাহ দলিল কোরআন। আসা আন ইয়াবাসাকা রাব্বুকা মাকামান মাহমুদা। কোরআনের নাই বললে কি আর মানবেন? তো যারা বলে তাদের কান উঠিয়ে দিতে পারবেন? জোরে মারামারি করেন না। দুঃখ হয়, আয় হায় হায়, যদি কোরআনকে জিজ্ঞাসা করি মনে করেন এটা কোরআন, কোরআন তুমি বলে দাও না, দলিল কেন তালাশ করব? কোরআন নিজে বলতে লাগলেন নুজিলা আলা মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এটাই তো মিলাদুন নবী। তো মিলাদুন নবী কত তালাশ করছ? মিলাদুন নবীর কারণে আমি কোরআন আসার সুযোগ হয়েছে। মিলাদুন নবী না হলে তো আমি কোরআনও হতাম না। সুবহানাল্লাহ। কিরে কোরআন কেন? যে লাউ আনজালনা হাযাল কুরআনা আলা জাবালিন লারাইতাহু খাশিয়াম মুতাসাদ্দিয়াম মিন খাশিয়াতিল্লাহ। সুবহানাল্লাহ। ইলা আখির আয়াতে কারিমা। ঠিক না? আল্লাহ শুধু পাহাড়কে বলে নাই, সাগরকে বলে নাই, জিনকে বলেছেন, সমস্ত 18,000 মখলুকাতকে বলেছেন কোরআন তোমরা নিয়ে যাও। কেউ বলে নাই কোরআন নেওয়ার ক্ষমতা আমাদের কাছে নাই। আল্লাহ বলতে লাগলেন কারো ক্ষমতা যাচাই করতে হবে না, আমি আগে ভাগে তৈরি করে রেখেছি। পৃথিবীর জগতের মধ্যে যার কোনো মেসাল নাই তার হাতে কোরআন দিতে হবে। जिसका कोई थानी नहीं वो नबी मुस्तफा की अजमत का, मुस्तफा की हद है ना किनारा है, हद है ना किनारा है।
मुस्तफा की अजमत का हद है ना किनारा है, जोर पर है तूफान भी डगमगाया नहीं अभी, जोर पर है तूफान भी डगमगाया नहीं अभी। आप जब करम कर दे, आप जब करम कर दे तो सामने किनारा है, आप जब करम कर दे तो सामने किनारा। আর একবার বলুন না সুবহানাল্লাহ। আমাদের নবী কোনজন যার কোনো উপমা লাম ইয়াতি নাযীরু কাফি নাযারিন মিথলে তুনা শুধু পয়দা জানা। আসলে বেটি আল্লাহ বলা মনে করেন তো মনে গরু দিতে বলে তুমি আল্লাহ সুযোগ পাইলে সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ কবুল করুক। আবার সিটাঙ্গে বাদে কেন হকাদা করে দিলে গোসালেন না হলো বইয়ের দৃষ্টি করে কে কে কেনা কেনা হয় হুজুর এগুলো কুদরতের কথা বলে একটু বুঝাই দিয়েন, ঠিক না? সবাইকে কবুল করুন। আলা হযরতের সর্ববৃহত্তম প্রচার প্রসার মশহুর যে কলি সুবহানাল্লাহ, একদম সব কিছুর মুদা মেরে দিলেন আমার নবী কুঞ্জন সুবহানাল্লাহ। চোখে পড়ে না কে হো তোমারি মতন, চোখে পড়ে না কে হো তোমারি মতন, তুলনা তোমারি নাহি জানি, ভীষণ রাজমুকুট তোমারি শিরে, ভীষণ রাজমুকুট তোমারি শিরে, রাজা অধিরাজ তোমাকে জানি সুবহানাল্লাহ। নবিয়াতি নজীরুকা ফি নজরিন লময়াতি নজীরুকা ফি নজরিন মিথলে তুনা শুদ पैदा जाना, मिथिले तुना शुद पैदा जाना सुबहानाल्लाह। আমার নবীকে আল্লাহ কেমন দিলেন? আল বাহিরু আলা ওয়াল মওজু তাগা मन बेकस तूफान होश रूबा, मन बेकस तूफान होश रूबा, मंजे दायरों में हो भीगी नीग हवा, मंजे दायरों में हो भीगी नीग हवा, मुरी नैया पार लगा जाना, मुरी नैया पार लगा जाना सुबहानाल्लाह। सागर माঝে আমি দেব ভীষণ ঘূর্ণি জড়ক বলে পড়েছি এখন, ঘূর্ণি জড় কবল পড়েছি এখন, নিরাশ্রয় আমি ডাকি যে তোমায়, নিরাশ্রয় আমি ডাকি যে তোমায়, বিড়ায় দাও কুল মোর তরণী, বিড়ায় দাও কুল মোর তরণী। আর বলুন না সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ সবাইকে কবুল করুক। এভাবে আলা হযরত আরো অনেক কুলিয়া আল্লাহ কবুল করুক আমাদের। এবার বাবারা হযরত আদম ও সফিউল্লাহ দ্বিতীয় জন, এক নাম্বার ঈদের মিলাদুন নবী উদযাপন করলেন আমার আল্লাহ, দ্বিতীয় জন ঈদের মিলাদুন নবী উদযাপন করলেন আদম ও সফিউল্লাহ। একটু জোরে বলবেন না? 350 বছর কান্নাকাটি দেওয়ার পরে ফাতালাক্কা আদম মির রাব্বিহি কালিমাত, আমি তাফসীর করলে
হয়তো মানার কোনো জো নাই। যদি আব্দুর রহমান জামির মতন যার জীবনে কখনো মুস্তাফার রওজায় ঢুকার ক্ষমতা পায় নাই, যেই ঢুকলে আমার নবী স্বয়ং সুলতান নুরুদ্দিনকে, গভর্নর নুরুদ্দিনকে এলান দিয়ে রাখলেন, নুরুদ্দিন আব্দুর রহমান নামের আমার একজন বন্ধু, আমার একজন গোলাম আমার রওজার দিকে ঢুকতে চাইবেন, যে কোনো কিছুর বিনিময়ে ছলে বলে কৌশলে সেই জন্য আমার দরবারে আসতে না পারে। ইয়া রাসূলুল্লাহ আসলে কি বল, যে রওজা ফেটে উঠে তার মোলাকাত করতে হবে। এত বড় আশেক। আর উনি তাফসীর করতে লাগলেন, अगर नामे मोहम्मद रा नया वर्त शफी आदम ना आदम या फते तोबा ननु अजगर के न जाइना। सुबहानाल्लाह। আব্দুর উদ্দান বাবার আমি অনেক সময় বিলম্বনা করলাম আমার ভাইজানের জন্য অপেক্ষায়, যার আসার অপেক্ষায় আপনি আমাদেরকে, ওনার টাইমটা ছিল আমার আগে, ফিনিশিং দেবেন আমার ভাইজান। আলহামদুলিল্লাহ বলবেন না? আজকের মাহফিলের যিনি প্রধান রৌনক মুফতিয়া মিল্লাত আবুল হাসনাত আল কাদরি, মাদ্রাসায়ে তৈবিয়া ইসলামিয়া সুন্নিয়া ফাজিল ডিগ্রি মাদ্রাসার সুযোগ্য অধ্যাপক, আমিন বলবেন না? আপনারা প্রতিদিন শুনতে লাগলেন বলেই আমার ভাইজান একটু মন কথা করেছেন। আরে বাবারে মনোযোগ দিয়ে শুনেন, দলিল ছাড়া সুন্নিরা কখনো কথা বলে না। ওই প্রতিদিন দেখি বলে, প্রতিদিন শুনি বলে একটু অবজ্ঞার চোখে দেখি। খেয়াল রাখবেন, দুরাখের মধ্যে এমন ওষুধ আছে, দুরাখের মধ্যে এমন ওষুধ আছে যা কোটি টাকার ওষুধের মধ্যে পাওয়া যায় না। সুবহানাল্লাহ বলেন। আল্লাহ সবাইকে কবুল করুন। সেজন্য বলছি, দুঃখ খণ্ডন করাইতে যদি মন চায়, গুনাহ মাফ করাইতে যদি মন চায়, জান্নাতে ঢুকতে যদি মন চায়, ফরজও না ওয়াজিবও না, না করলেও সমস্যা নাই, করলে জান্নাত পাওয়া যায়। এটি হলো ঈদে। আল্লাহ বলে দিলেন, খবরদার সমস্ত নেয়ামত নকল, আসল নেয়ামত হলো আমার নবী পাক সাহেবুল আওলাদ, আমার প্রিয় রাসূল, যার নাম হাবিবুল্লাহ। উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। ঠিক কি না? এর উপরে কি আল্লাহর কোন নিয়ামত বলেছেন? লাম তাকিদ, কদ তাকিদ, মান্নাল্লাহ আলাল মুমিন। সুবহানাল্লাহ। আমি মুসলমানদেরকে আলোক করলাম, মুমিনদেরকে আলোক করলাম, যারা মুমিন তাদেরকে দিলাম, কারণ মুমিনরা ঈদে মিলাদুন নবী করবে। মুমিনদের পরিচয় হলো ঈদে। সুতরাং ওদেরকে নদী কাকে দেবো আমি? সুবহানাল্লাহ। এবার একটা মেসেজ পাঠাই, মদিনার গোলামি আমায় দে ও বাবা জানে কেবলা, মদিনার গোলামি, মদিনার গোলামি আমায় দে ও হযরত কেবলা, মদিনার গোলামি। স্বর্ণ চাঁদি রূপা চাই না, চরণ ধুলি এই কামনা। স্বর্ণ চাঁদি রূপা চাই না, চরণ ধুলি এই কামনা। ভাঙা তো দিন জোড়া লাগাই দে ও হযরত কেবলা, ভাঙা তো দিন জোড়া লাগাই দে ও বাবা জানে কেবলা, মদিনার গোলামি, মদিনার গোলামি আমায় দে ও হযরত কেবলা, মদিনার গোলামি। বেলায়েতের গভর্নরি গৌসে খুদা মাইজ ভান্ডারি, বেলায়েতের গভর্নরি গৌসে খুদা মাইজ ভান্ডারি। হাসান রেজার অন্তর জুড়াই দে ও হযরত কেবলা, ভক্তবৃন্দের অন্তর জুড়াই দে ও বাবা জানে কেবলা, মদিনার গোলামি, মদিনার গোলামি আমায় দে ও হযরত কেবলা।
ভক্ত মুরিদ আসে কানেরা আশা নিয়ে আসে যারা ভক্ত মুরিদ আসে কানেরা আশা নিয়ে আসে যারা সবার আশা পূরণ কইরা দে ও হযরত কিবলা সবার আশা পূরণ কইরা দে ও বাবা জানে কিবলা মদিনার গোলামি মদিনার গোলামি আমায় দে ও হযরত কিবলা মদিনার গোলামি মেজবান্ডারের মিলন মেলা ওলি আল্লাহর বীজ তলা মেজবান্ডারের মিলন মেলা ওলি আল্লাহর বীজ তলা শের খোদা আলীর সদকা দে ও হযরত কিবলা শের খোদা আলীর সদকা দে ও বাবা জানে কিবলা মদিনার গোলামি মদিনার গোলামি আমায় দে ও হযরত কিবলা মদিনার গোলামি ফটিক ছড়ি তানার মাঝে শুয়ে আছো আজিব সাজে ফটিক ছড়ি তানার মাঝে শুয়ে আছো আজিব সাজে ভিখারিদের বিকি দিয়ে দে ও হযরত কিবলা ভিখারিদের বিকি দিয়ে দে ও বাবা জানে কিবলা মদিনার গোলামি মদিনার গোলামি আমায় দে ও হযরত কিবলা মদিনার গোলামি আল্লাহ সবাইকে কবুল করুন লম্বা বিশ্লেষণ করি নাই فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم कुछ आवाज दे बोलो ना सुभान अल्लाह ईद मिलाद नबी করলে গুনাহ maaf হয়ে যায় আশা পূরণ হয়ে যায় গরিব তরি হয়ে যায় ফকির বাদশা হয়ে যায় জাহান্নামী জান্নাত পেয়ে যায় আল্লাহ সবাইকে কবুল করুন বলে বলবেন না আমিন আল্লাহ যারা আমার ট্রাস্টের এতিমদের জন্য একটি টাকার হাত বাড়ায় আল্লাহ লক্ষ টাকা তাদেরকে মালিক বানিয়ে আল্লাহ নিজ ইনকাম থেকে ব্যয় করলেন তোমার কুদরতের বৃহত্তম রহমতের আল্লাহ ফান্ড থেকে তুমি আল্লাহ তাদের জন্য অনুদান ঘোষণা করো প্রত্যেকের আশা উম্মতকে তুমি পূরণ করে দাও যার যে সমস্যা তুমি সমাধান করে দাও সর্বশেষ পর্যন্ত থেকে আদওয়া ও মুখল ইবাদত মুনাজাতের মধ্য দিয়ে সমর্পণ করার আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুন বিশেষ করে পানির ট্যাঙ্কি দেবার দক্ষিণ পূর্ব কোণ যুব ও তরুণ সমাজের ঈদ এ মিলাদুন নবী কিয়ামত পর্যন্ত হোক আমরা চাই কিনা কারা কারা একটু হাত তুলতে হবে নারায়ে তাকবীর নারায়ে রিসালাত পবিত্র ঈদ এ মিলাদুন নবী পানির ট্যাঙ্কি দেবার দক্ষিণ পূর্ব কোণ যুব ও তরুণ সমাজ নারায়ে গাউসিয়া আল্লাহ কবুল করুন আল্লাহ যতটুকু হাত উত্তরণ হলো সবার জিন্দেগানি গুনাহ মাফ করে দাও এই মাহফিলকে তুমি কিয়ামত পর্যন্ত জারি আর সারি করে দাও আল্লাহ আমি গুনাহগার ও ফরিয়াদের হাত আমার ভাইজানের কাছে আবার দোয়া চেয়ে আমার বাবার স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে বেমা সাগর আমি যে পারে দিয়ে দিতে লাগলাম আল্লাহ যেন গায়বী ফেরেশতা দিয়ে আমাকে তাইদার ইমদাদ করেন আমিন আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু